एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुरु अंगद अभेवा सतनाम गुरु अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे पुरख श्री अर्जन सुखदानी निरपौ हर गोबिंद गुण खानी निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूरत हर कृष्ण प्यार अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेश सहाय गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना गुरु ग्रंथ कल युग भयो श्री गुरु रूप महान दस पातशाहियां रूप एहो गुरु ग्रंथ जी जान जो मुझ वचन सुनन की चाहे ग्रंथ विचार सुनो चित लाए मेरो रूप ग्रंथ जी जान या मैं भेद न रंच कमान ऊपर शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा करा कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिरत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुरु सेविया अहमिस सहज सुभाय दर्शन परस है गुरु के जन्म मरण दुख जा दर्शन परस है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। हाँ जी। वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला चौथा अगो दे सत भाव न दिचै पिछो दे आख्या कम न आवै अध विच फिरै मनमुख विचारा गली क्यों सुख पावै अगो दे सत भाव न दिचै पिछो दे आख्या कम न आवै अध विच फिरै मनमुख विचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा सब काड़ा अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रह दिन राती जन नानक अनदिन हर गुण गावै। महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै उद्यम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सार नहावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किरविख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहदया उठदया हर नाम ध्यावै जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच ध्याए दी से विरले थोड़े
जो मन चित एक राध दे, तिनकी बरकत खाहि असंख करोड़े। तुधनो सब ध्याए दी, से थाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खादे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कढ़ मुख खोले। मन खोटे दइए विछोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कढ़ मुख खोले। मन खोटे दइए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। अगो दे सत भाव न दिचै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहिब जी के साजी निवाजी गुरु ਸਰੂਪ गुरु खालसा सत्संग ਜੀਓ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ, ਮਹਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ 305 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਬੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 84 ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਹਿਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ 84 ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਲੈਣੀ। 13-14 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 1 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਟੂਗਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਠ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਿਮੰਤਰਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੰਡੂਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਖਹਿਰੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਤਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਪੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਦਸ਼ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਹੋੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਝੱਠ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਮਣੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਦਸ਼ਨਾ ਦੇ 10 ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 10 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਲੈ ਲੈ, 10 ਉਹ ਲੈ ਲੂ, 30 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਮੇ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਜਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੜਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਘਰ ਆਈ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਧਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੋ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨ ਦਿੱਚੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਲਹਿਦਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਭਾਉ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਤ ਭਾਉ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਸਤ ਤੇ ਭਾਉ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੈਸੇ ਪਾਠ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਤ ਭਾਉ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਤ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ। ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਧੌੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਉਧਰ ਬਾਹਮਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਉੱਥੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਝੂਠ। ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ में रहा समाए। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਗੌਰਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੋਤੀਆ ਉਤਰੇ, ਕੋਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨਕਮ ਨਵਿਦਤੇ ਜਸ ਮਨਸਾ ਸਾ ਨਾਨਕਾ। ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਰੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਿਓ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਝੋਰੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਝੋਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਮ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਗਤ ਸੰਸਾ, ਪ੍ਰਮੇਯਗਤ ਸੰਸਾ, ਵਿਪਰਜਯ ਸੰਸਾ, ਐਸੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ 30ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 10ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 30ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੇ ਅੱਖਰ ਕਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਥੋੜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ,
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤਾਏ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਭਨੋਈਏ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਜਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਣਜਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਰੂਪ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੰਡਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਭ ਚੱਲਣ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਥੋੜਾ ਸਵਣਾ ਖਾਵਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਅਖਾਏ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਭਰ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਦਲਿਦਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਰੋਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ? ਉਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਨਮਤਾਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪੱਧੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਧੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਲਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦ ਲਾਣੇ ਦਾ, ਧੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਖੇ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਨ ਤਾਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਚੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭੀਲੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਬਿਦਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਧਿਆ ਕਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਡੇ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ। तो इस करके अमृत वेला प्रभात के समय महाराज ने स्पष्ट कहता भी चौथे पहर सुबह के सवेर दे वेले चौथा पहर जिहड़ा रात सुरतियां उपजचा तिन्हां तरावियां सुनते उसकी मान मुख सतनो इउं अरगे उद्यम करे भर के प्रभात के समय फिर स्नान करे अमृत सार नहावै। इहनूं नावै पाठ नहीं करना, जिवें ज्ञानी जी ने कहा नहावै नहाउण दा वाचक शब्द है। यही शब्द नाम का वाचक आउणगे, उत्थे नावा बोलांगे, अकर ही होणगे। तो इस करके महाराज साहब जी कहते उत्थे अमृत सरोवर की महाराज ने मर्यादा बनाई। जेड़े अमृतसर के आले दुआले सिख रहिंदे सी भाई पहला खूह ते इशनान करो, इशनान करके फिर सरोवर साहब दे विच टुबकी मार के इशनान करना, मलना नहीं जिस्म नूं। ये मर्यादा अज भी चलदी है। हुण खूह नहीं हैगे, उत्थे टूटियां लगियां होईयां ने। पहले टूटियां ते इशनान करीदा, चाहे साबण नाल मल मल के कर लो। जदों सरोवर साहब च करना है वो तां पाप लाउण वास्ते है, थोड़े जिस्म दी मैल लाउण वास्ते नहीं। शरधा नाल रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप उहदे वास्ते है। सो इस करके इशनान करे तां दो शब्द आए न, बाहर बौली ते इशनान करे फिर उस तो बाद सरोवर दे च नहावे डुबकी मार के, तां दो पद ना, नहीं तां नहाउणा भी होया इशनान भी हो गया। ते इहदे अर्थ अलग अलग हैं। हाँ जी चलो। उपदेश गुरु हर हर जप जपै। ते दूसरा साहस ये है गुरु सतगुर दा जिहड़ा सिख कहाउंदे अपने आप नूं अमृत वेले उठ के इशनान तां करना ही है, उद्यम करे हर रोज। ते उद्यम करके की करना है? सतसंगत दे विच पहुंचना है। सतसंगत दे सरोवर दे विच आके अपने तन दा इशनान कराउणा, जिहड़ा बाणी सुणनी है। ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਇਉਂ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਾਪ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਕਿਲ ਨੇਚੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵਿਉ ਵਰਗੇ ਪਾਪ, ਜਾਂ ਕਿਲ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜ ਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਤੜਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਿਨ ਚੜੇ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲਿਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਚੜੇ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਪਾਉਣਾ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜੇ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੂਤ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ, ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਗਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਲਕਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗਰਾਹੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਸ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਸ 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 ਹੈ ਜੀਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਾਏ ਨਾਮੇ ਬਿਨ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਵਿਕਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠ 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਤ ਚਾਲੇ 30 ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 64 ਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਜਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਸ। 24,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦ। ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਆਜੂ? ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨੀਂਦ ਖੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆ ਕਰ ਬੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਤਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਸ਼ਾਂ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਆਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਨਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ
ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਜਨਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਕਸਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਛਿੱਦੇ ਨ, ਥੋੜੇ ਨ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਰਲੇ ਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਵਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਧੇ। ਐ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਧੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧੇ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਕਾਰ ਬੇਤੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, 35-30 ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇ, ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਔਰ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਧ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਸੰਖਾਂ ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖ ਤਰੰਦੇ ਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਧ ਸਭ ਧਿਆਏ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਥਾਏ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਧਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦੇ। ਥਾਂ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਦੇ ਪਹਿਨ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਖਾਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪਹਿਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਿਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਹਿਨਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਮੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਰ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਆ ਇਹ ਮਨੋਂ ਮਿਸਾਰੇ, ਸੇ ਮੂਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਈਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਕ ਬਗੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਧਨ ਕੋ ਜੋ ਨਾ ਰਹਿ ਹੱਥ ਵਿਭੂ ਦੁਖੀ ਨਰ ਮਰ ਹੈ, ਐ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢ ਹੈ ਮੁਖ ਘੋਲੇ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਸ ਐ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਵਿਓ ਘੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਝੱਗ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਝੱਗ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਤਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਭਾਈ ਪਾੜ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਈੜੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਈੜੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਦੋ ਈੜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗੀ ਇੱਥੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈਏ ਵਿਛੋੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਆਂ ਦਾ ਖਧੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕਾਂਦੇ ਕੁਝ ਓਏ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ। ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢ ਹੈ ਮੁਖ ਘੋਲੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ
ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਵਰਦ हे ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਭਾਈ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡ ਵੀਗਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋੜੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰ ਤਾਲ 'ਚ ਵਜਾਵੇ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣਾ ਐਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਬੀਬੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਫਰਕਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਪਰਖਣਾ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਸਵਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਰਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਸਵਟੀ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।